یا ناظرین، اس وقت ہم بڑے امام باڑے میں موجود ہیں، جنت البقیع مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور دیگر ائمہ کے روضوں کی تعمیر نو کے سلسلے میں اس وقت بڑے امام باڑے میں یہ احتجاجی جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلبی اور صاحب قبلہ نقوی کی زیر نگرانی زیر قیادت یہاں پر تمام علماء کرام اور مومنین یہاں پر موجود ہیں، جو انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے یہاں پر تقاریر فرمائیں گے اور ساتھ میں مطالبہ ہے کہ یہاں جلد سے جلد وہاں پر روضے تعمیر ہوں۔ انہدام جنت البقیع کے 100 سال مکمل ہونے پر مجلس علماء ہند کا احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج میں جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ صدی کو ظلم اور دہشت گردی کی صدی قرار دیا گیا۔ لکھنؤ 28 اپریل انہدام جنت البقیع کے 100 سال مکمل ہونے پر آج مجلس علماء ہند کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد آسوی مسجد میں مولانا سید کلبی جواد نقوی صاحب کی رہنمائی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد مظاہرین آل سعود کی بربریت اور جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مسجد سے باہر آئے۔ مسجد کے باہر سیڑھیوں پر احتجاجی مظاہرے کا انعقاد ہوا، جس میں جنت البقیع کے انہدام کے 100 سال پورے ہونے پر مظاہرین نے اقوام متحدہ اور ہندوستان کی سرکار کے ذریعے سعودی حکومت سے جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلبی جواد نقوی نے کہا کہ ظلم اور دہشت گردی کے 100 سال مکمل ہوئے ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر آل سعود کے خلاف اور جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ سفر ناموں میں، تاریخی کتب میں اور قدیم تصویروں میں جنت البقیع میں قبروں پر تعمیر روضوں کے شواہد موجود ہیں، اس لیے ہم وزیر اعظم نریندر مودی جی سے اور اقوام متحدہ کے ذریعے سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ مولانا نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو مشترکہ طور پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ معصومین، ازواج مطہرات اور اصحاب پیغمبر کی قبروں کی تعمیر نو کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے نائب امام جمعہ مولانا رضا حیدر زیدی صاحب نے کہا کہ برطانیہ نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور انہی کے ہاتھوں قتل کرنے کے ارادے سے تکفیریت اور وہابیت کو جنم دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت، جس کا حال ہی میں سعودی سرکار سے سفارتی معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی جنت البقیع کی تعمیر نو کا اصرار کر کے ساتھ مطالبہ کرے۔ مولانا نے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب بھی بیان فرمائے۔ اس سے پہلے مولانا نقی عسکری نے تقریر کرتے ہوئے آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کی پوری تاریخ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ احتجاجی مظاہرے میں مولانا سید کلبی جواد نقوی، مولانا سید رضا حیدر زیدی، مولانا علی ہاشم عابدی، مولانا تنویر عباس، مولانا شبات حسین، مولانا فیروز حسین اور مولانا نقی عسکری موجود رہے۔ نظامت کے فرائض عادل فراز صاحب نے انجام دیے۔ کہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے جو یہاں بڑے امام باڑے میں اس وقت احتجاج ہوا ہے، انڈین گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ رہے گا؟ بس ایک سوال۔ دیکھیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی آستھا اور عقیدہ اور ہندوستان میں رہنے والے بھی کروڑوں مسلمانوں کی بھی آستھا و عقیدہ یہی ہے کہ وہ مزار بننا چاہیے، اور جو گرایا گیا وہ ظلم ہے، وہ ستم ہے اور اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ خلیفہ اول کے زمانے میں ہسٹری میں ہے کہ وہاں کے اوپر مزار موجود تھا، رسول اللہ کا مزار موجود تھا۔ خود خلیفہ دوم کے زمانے میں ہے، خلیفہ سوم کے زمانے میں کہ وہاں پر رسول اللہ کا روضہ موجود تھا۔ تو جب خلفاء کے زمانے میں روضے موجود تھے تو ابھی بدعت کیسے ہو گئے؟ کیا ان خلفاء کو معلوم نہیں تھا کہ بدعت کیا چیز ہے؟ انہیں کیسے الاؤ کر دیا؟ تو ہسٹری میں موجود ہے۔ اس کے بعد 100 سال پہلے تک وہ سب موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے جتنی حکومتیں مسلمان آ رہی تھیں وہ سب بدعت کر رہی تھیں، اور سارے علماء بدعتی تھے۔ امام ابو حنیفہ کا مزار موجود ہے، امام بخاری کا مزار موجود ہے، جو صحیح بخاری کے ان کا بخارا موجود ہے۔ ابھی آیا تھے وہاں بخارا گئے تھے، بخارا ان کے امام بخاری کے مزار کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ کا مزار بغداد میں موجود ہے، امام شافعی کا مزار موجود ہے۔ ارے یہ سب بدعتیں تم نے کیوں نہیں مٹائی؟ صرف ہمارے اماموں ہی کی مزار بدعت ہے، اور یہ مزار سب بدعت نہیں ہے، سب مزار موجود ہے۔ لیکن یہ صرف شیعہ دشمنی میں، اور یہ صرف اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کی پٹھو بنے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ شیعات تباہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہماری حکومت ہند سے، انڈین حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ وہ
वहाँ पर दबाव डालें कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था का ख्याल रखते हुए, जज्बात का ख्याल रखते हुए वहाँ दोबारा वो रोज़े तामीर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 साल हो गए हैं जन्नतुल बकी को मुनज़्ज़म हुए हैं। जिन लोगों ने मिस्मार किया है इस अजीम कब्रिस्तान को, परवरदिगार उन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाए। जो लोग इस फ़ेल पर राज़ी हैं, अगर वो लायक हिदायत हैं, परवरदिगार उन्हें हिदायत अता फरमाए। अगर लायक हिदायत नहीं है तो उनके शर से हम सबको नजात दें। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी नहीं बनती है कि हम मजालिस कर लें, आहो बुका कर लें, बल्कि इससे बढ़कर हमें कदम बढ़ाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज दुनिया में एक ही ताकत है जो जन्नतुल बकी में रोज़ों की तामीर करवा सकती है। ये हकीकत है, और उस ताकत का नाम ईरान है। ईरान इतना कवी हो जाए, माशाअल्लाह से आपने सुना होगा कि एक मुआहदा हुआ है, हालात अच्छे हो जाएंगे, ईरान कवी से कवितर हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर हो जाएंगे। तो हम सब की ज़िम्मेदारी ये कि हम उन हाथों को मजबूत करें जिन हाथों से जन्नतुल बकी की तामीर का इम्कान है, उन्हें कवी करें। और जितना हमसे हो सकता है, मजालिस करना एक सवाब है, एहतजाज करना एक सवाब है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत कि हम क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पर रहते हुए तो इतना हमारे इम्कान में नहीं है कि हम जाके वहाँ पे रोज़ों की तामीर करें जाके, लेकिन जो कर सकते हैं उनके साथ हम रहें, उनकी मुखालफत ना करें। इंशाअल्लाह ये रोज़े ज़रूर तामीर होंगे और अनकरीब तामीर होंगे। बस ये है कि हम लोग एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं, एक ख़त के ऊपर आ जाएं, एक रास्ते पर आ जाएं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम मुंतशिर हैं, हमारे अंदर इख्तलाफ है। जिस वक्त जिस लम्हे हम एक प्लेटफार्म पर आ गए, समझो वो वक्त होगा कि जन्नतुल बकी की तामीर शुरू हो जाएगी। जन्नतुल बकी सऊदी अरब का मदीना मुनव्वरा का तारीख़ी कब्रिस्तान है कि जिसमें रसूलुल्लाह के जिगर पे टुकड़े दफन हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह की वालिदा जनाब आमिना के मज़ार को मुनज़्ज़म किया है। इसी तरीक़े से मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में जहाँ पर रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद की क़ब्रें हैं, रसूलुल्लाह के ख़ानदान के बुज़ुर्गों की क़ब्रें हैं, वहाँ पर उनको भी मुनज़्ज़म कर दिया है। और जहाँ जितने भी इस्लामी आसार हैं, तौसीए मसाजिद की वजह से कभी मस्जिदुल हराम और कभी मस्जिदुल नबी का बहाना बनाकर इन्होंने जितने भी इस्लामी आसार हो सकते थे सबको मुनहदिम कर दिया है। और जो चूँकि बहरहाल इनका कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो लोग इनसे इस्लाम और इंसानियत से और दीन इस्लाम से और रसूलुल्लाह से, कुरान से सबसे लोग दूर हो जाएंगे और उनकी याद भूल जाएंगे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह ये खुदाबंद आलम है कि जिसका निज़ाम यह है कि इस्लाम भी बाक़ी रहे, इस्लाम के रहबरों के आसार भी बाक़ी रहें। 8 शव्वाल जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अज़वाज पैगम्बर असहाब पैगम्बर की क़ब्रों को जन्नतुल बकी में आले सऊद ने मिस्मार किया था, उस जुल्म के ख़िलाफ़ हर साल की तरह इस साल भी मजलिस उलमा हिंद की तरफ से आसिफ़ी मस्जिद में नमाज़ जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 1925 या 26 में ये वाक़या बदतरीन वाक़या आलम इंसानियत का रूनुमा हुआ था और उसको 100 साल मुकम्मल हुए हैं। तो इसलिए जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस जुल्म व वहशत की एक सदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, तो तमाम मुसलमानों को, इसलिए कि तमाम मुसलमानों की अक़ीदत जन्नतुल बकी से जुड़ी हुई है, न ये कि सिर्फ़ शियों की अक़ीदत वाबस्ता है। इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को तमाम मुसलमान मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को तमाम मुसलमान मानते हैं। हद ये है कि मैंने अक्सर अहले सुन्नत की मस्जिदों में देखा है, जो नमाज़ जुमा का खुतबा दिया जाता है उसमें जो सलवात होती है उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक सलवात पढ़ते हैं, बीबी को शामिल करते हुए। इसी तरीके से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का वही एहतराम है। और अज़वाज की क़ब्रें हैं, असहाब की क़ब्रें हैं। और जो शियों का कत्लेआम किया जाता है पूरी दुनिया में, तो ये कहा जाता है ख़ास करके पाकिस्तान में कि शिया असहाब पर माज़अल्लाह लानत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिया असहाब को उसी तरह मानते हैं जिस तरह आम मुसलमान मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिनका रसूल ने एहतराम किया, जिनका एहतराम का हुक्म रसूल ने दिया, अहले बैत ने दिया है, उनका एहतराम किया जाता है। और उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। और अपील यही है सबसे आपके चैनल के ज़रिए कि तमाम मुसलमानों को जन्नतुल बकी में जो जुल्म हुआ है और 100 साल मुकम्मल हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।